దేవుని వాక్యములో నుండి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక परमेश्वर के जो वचनों के अंदर इब्रानियों की किताब में 5వ అధ్యాయము 5वां अध्याय 11వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు हाँ जो 11 वचन से लेकर 14 वचन तक ట్రాన్స్లేటర్ గా ఉన్నటువంటి బ్రదర్ ఆ భాగాన్ని హిందీలో మీకు చదివి వినిపిస్తారు, వినండి. मैं 11 वचन से 14 वचन तक हिंदी में सुनाता हूँ, सुनिए। इसके विषय में हम बहुत सी बातें कहने हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगो हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुर हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की यदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले में अब तक की दूध ही चाहिए। 13 वचन, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है क्योंकि वो बालक है, पर अन्य साइनों के लिए है जिसके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करके भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. प्रभु की महिमा हो। 12వ వచనాన్ని మనం చూచితే हम 12 वचन को देखते हैं। కాలమును బట్టి చూచితే మీరు బోధకులై ఉండవలసిన వారై ఉన్నారు. समय के विचार के अनुसार देखने जाएगा तो तुम गुरु होना चाहिए, కానీ ప్రస్తుతం మీరు బోధకులుగా లేరు, लेकिन तुम प्रस्तुत गुरु नहीं बने हो, శిశువులుగా ఉన్నారు. आप छेले बनकर हो। దేవోక్తులలో మొదటి మూల పాఠమును ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వస్తూ ఉంది. क्योंकि रहस्य बातों में फिर से पहलोतापन से तुम्हें समझाने की आवश्यकता आ चुकी है। మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కానీ బలమైన ఆహారము తినగలవారు కారు. आप दूध पीने वाला शिष्य हो लेकिन बल पूर्ति भोजन करने वालों में से नहीं हो। ఎందుకనగా మీకు మేలు కీడులను అభ్యాసము చేసేటటువంటి జ్ఞానేంద్రియములు లేవు. क्योंकि अच्छे बुरों का पहचान करने की बुद्धि की क्षमता तुझ में नहीं है। వయసు వచ్చిన వారు తగినటువంటి అభ్యాసము కలిగిన వారై జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉన్నారు. जिसका जो उम्र जो आया है लेकिन उसके और से अभ्यासित नहीं है, वैसी बुद्धि ज्ञान की आत्मा उनके अंदर नहीं है। ఈ రోజు నేను మీకు జ్ఞానేంద్రియములను గూర్చి మీకు బోధించవాలని ఆశించుచు ఉన్నాను. आज मैं तुम्हें ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि बुद्धि की ज्ञानों की यंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। ఆత్మీయమైన జ్ఞానేంద్రియములను గూర్చి మీకు చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాను. आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। దేవుడు మానవుని చాలా గొప్పగా నిర్మాణం చేశారు. मानव जाति को परमेश्वर बहुत ही महान रूप से निर्माण किया है। ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 26వ వచనాన్ని మనము చూచితే यदि उत्पत्ति का किताब 1वां अध्याय उसका 26 वचन को हम देखते हैं, దేవుడు తన స్వరూపమందు తన పోలిక చొప్పున నరుని చేసినట్లు మనం అక్కడ చూడగలుగుతూ हम ఉన్నాము. देखते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में मानव को परमेश्वर ने बनाया करके, మనలను దేవుని పోలికలో దేవుని స్వరూపంలో నిర్మాణం చేశారు. क्योंकि परमेश्वर हमें मनुष्यों के स्वरूप में नहीं उसके स्वरूप में बनाया है। దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్నారు. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రిత్వమై ఉన్నారు. परमेश्वर तीन में एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बनकर। మానవుడు కూడా శరీరము ప్రాణము ఆత్మ అనే త్రిత్వం కలిగిన వారై ఉన్నారు. मानव जाति भी प्राण और आत्मा शरीर से लिपटा हुआ है। అలాగే చక్కని అవయవములతో దేవుని స్వరూపంలో నిర్మాణము చేయబడిన వాడై ఉన్నారు. उसी तरह अच्छे अंगों से जो निर्माण किया हुआ उस स्वरूप देकर बनाया गया है। అలాగే దేవుడు ఈ మానవులకు జ్ఞానేంద్రియములను పంచేంద్రియములను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. उसी तरह ज्ञान की जो सारे जो 5 आत्माओं से उसका निर्माण किया गया है। ఇంతకీ జ్ఞానేంద్రియములు లేక ఈ పంచేంద్రియములు ఏమిటి? ये ज्ञान की या फिर 5 जो है मुद्राना क्या है कर हम देख सकते हैं। ఒకటి కన్నులు, एक जो है आंखें, 2 చెవులు, दूसरा कान, మూడవది ముక్కు, तीसरा नाक, నాలుగవది నాలుక, चौथा जो है हमारी जीभ, ఐదవది చర్మము, पांचवा जो है हमारी जो है शरीर के पर जो बोलते हैं कि चर्म,
మీ అందరికీ ఒక ప్రశ్న, మీ అందరికీ ఇవి ఉన్నాయా? ये सब प्रश्न आप या फिर आपके अंदर है क्या? అందరూ నోటితో గట్టిగా చెప్పండి, కన్నులు ఉన్నాయా? आप सभी लोग मुंह से कहें कि आंखें है क्या? చెవులు ఉన్నాయా? कान है क्या? ముక్కు ఉన్నదా? या नाक है क्या? నాలుక ఉన్నదా? या फिर जीभ है क्या? చర్మము ఉన్నదా? या फिर हमारे पर यह चमड़ा है क्या? ఇవన్నీ ఉన్నవారిని సంపూర్ణమైన మానవుడు లేక అనునాంగుడు అంటారు. देखिए, ये सब रहने वालों को संपूर्ण मानव कहते हैं, नहीं तो फिर वो निर्बुद्धि व्यक्ति कहता है। ఒకవేళ కన్నులు లేకపోతే వాడిని గ్రుడ్డివాడు అంటారు. यदि आंखें नहीं तो उसे अंधा कहते हैं। చెవులు లేకపోతే వాడిని చెవిటివాడు అంటారు. यदि उसका कान नहीं तो वो बहरा है कर बोलते हैं। నాలుక లేకపోతే వాడిని మోగవాడు అంటారు. यदि उसका जीभ नहीं तो वो गूंगा है कर बोलते हैं। ఇలాగూ ఏ అవయవ లోపం ఉన్నా అతనిని వికలాంగుడు అంటారు. देखिए, ऐसा कोई भी अंग नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति जो है, जो अंग नहीं व्यक्ति कर कहलाया जाता है। అయితే మనము వికలాంగులుగా లేము, వచ్చిన మీ అందరూ అనునాంగులుగా, అనగా అన్ని అవయవములు పుష్టి కలిగిన సంపూర్ణులుగా ఉన్నారు. यदि आप सभी लोग विकलांग नहीं है, सभी प्रकार का शरीर को धारण किया हुआ परिपूर्ण रीति से बनाया हुआ व्यक्ति लोग है। అయితే నేను శరీర సంబంధమైన జ్ఞానేంద్రియములను గూర్చి బోధించవాలని అనుకున్నట్లేదు. देखो, मैं शरीर का जो है आज जो विषय के बारे में तुम्हें प्रचार नहीं कर रहा हूं करके बोलता है। ఆత్మ సంబంధమైన ఈ జ్ఞానేంద్రియములను గురించి మీకు బోధించవాలని ఆశించుచు ఉన్నాను. वो कहता है कि आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ इस जो है ज्ञानेंद्रिय के बारे में बताना चाहता हूँ। వచ్చిన మీ అందరూ కూడా లోకమును చూచే కన్నులు మీ అందరికీ ఉన్నవి. क्योंकि आप दुनिया को, संसार को देखने वाली आंखें तुम्हें है। దేవుని చూచే కన్నులు ఉన్నవా? क्या परमेश्वर को देखने वाली आंखें है क्या? ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నా నామమున ప్రార్థన చేయుదురు, जहाँ पर एक या दो तीन मेरे नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, అక్కడ ఉంటానని చెప్పిన ప్రభు మన మధ్య ఉన్నారు. वहाँ पर रहता हूँ करके बोलने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। మన మధ్యకు వచ్చిన ప్రభువును చూచే కన్నులు నీకున్నవా? हाँ, हमारे बीच में आया हुआ परमेश्वर को देखने वाली आंखें तुम्हारे पास है क्या? హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూస్తారని సాక్షాత్తు ప్రభువే తెలియజేశారు. परमेश्वर ने कहा कि जो हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखता है करके प्रत्येक रूप से यीशु ने कहा है। మత్తయి సువార్త 5:8 ఈ మాటలు మనం చూడగలుగుతున్నాం. मत्ती के रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, వచ్చిన మీకు ఈ కన్నులు ఉన్నవా? हाँ देख, वचन के अनुसार ये आंखें हैं क्या? మనం ముందుగా మన పాశ్రమ గారు పాట పాడి వినిపించారు. మన ప్రభువు మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నారని ఒకసారి ఆ పాట పాడదాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా, మా ప్రభువు ఇక్కడున్నారు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా, అందరూ చెప్పండి. హల్లెలూయా, सभी ताली बजाते हैं। హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా, మా ప్రభువు ఇక్కడున్నారు. హల్లెలూయా, మా ప్రభువు ఇక్కడున్నారు. హల్లెలూయా, మా ప్రభువు ఇక్కడున్నారు. హల్లెలూయా, బోలో యేసు మహారాజుకు जय। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. आमीन। గమనించండి, మన ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నారు. हमारा परमेश्वर यहाँ पर है। మరి మీరు చూచారా? क्या आप देखे हैं क्या? ఆ కన్నులు మీకున్నవా? वो आंखें तुम्हारे अंदर है क्या? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనాన్ని చూస్తే, इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय उसका पहला वचन को देखते तो పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తున్నటువంటి మాటలు మనకు కనబడుచు ఉన్నవి. यहाँ पर पौलुस जो है हमें बताने वाली बातों को देखते हैं। గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘం వల్లే మనల్ని ఆవరించి ఉన్నదని వ్రాసి
చేస్తున్నారు. यहाँ पर लिखता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है करके. ఎవరి సాక్షి సమూహము? ये कौन है गवाहों का बादल? 11వ అధ్యాయంలో ఉన్న విశ్వాస వీరులు. क्योंकि 11वां अध्याय में रहने वाला विश्वास वीर लोग है. దేవుని కొరకు వారు ఎలాగూ పని చేస్తున్నారో ఎలాగూ ప్రయాసపడినారో వ్రాయబడి ఉన్నది. परमेश्वर के लिए किस तरह काम किए हैं, कैसा यत्न किया है कर लिखा गया है. విశ్వాసాన్ని బట్టి వారు తమ ప్రాణములను కూడా త్యజించి దేవుని కొరకు పనిచేశారు. विश्वास को लेकर वे लोग अपने प्राण भी लक्ष्य नहीं करते, वे प्राण खो चुके हैं. వీరందరూ సాక్షి సమూహం వలె మేఘం వలె ఆవరించి ఉన్నారు. ये सब गवाह के रूप में बादल के समान गहरा हुआ घेर कर हैं. కాబట్టి ప్రస్తుత కాలమందు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనందరం కూడాను इन दिनों में जीते हुए हम सभी लोग ప్రతి భారమును सारे बोझ को, సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును जो 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 साधारण रूप से पकड़ने वाला जो बातों को, వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి वो सब को छोड़कर విశ్వాసమునకు కర్తయు विश्वास का करता है, దాన్ని కొనసాగించువాడునైనా उसे बढ़ाने वाला యేసు వైపు చూచుచు यीशु के और देखते हुए మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో हमारे सामने रखने वाला दौड़ में ఓపికతో పరిగెత్తుదము. धीरज के साथ दौड़ना है. సాతాను మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో क्योंकि हमारे सामने रखने वाला दौड़ में లోకాశలలో दुनिया की आशाओं में, శరీరాశలలో शरीर की आशा में, నేత్రాశలలో आंखों की आशा में, జీవపు డంబములో जीवन की घमंड में, ఈ లోక ఆశలలో మనం పడిపోకుండా इस संसार की आशाओं में नहीं गिरते हुए దేవుని వైపు చూచుచు परमेश्वर की ओर देखते हुए మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో हमारे सामने रखा हुआ दौड़ में ఓపికతో పరిగెత్తుదాం. धीरज के साथ दौड़ना है. ఓపిక కావాలి అంటే धीरज अगर चाहिए तो యేసు వైపు చూడాలి. यीशु की ओर देखना है. ఈ కన్నులు మనకు కావాలి. ये आके हमें जरूरत है. గుర్తించవలనని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాము. आप ध्यान देने के लिए हम तुमसे विनंती करते हैं. మీరందరూ ఒక ప్రార్థన చేయాలి. आप सभी लोग एक प्रार्थना करना है. 119వ కీర్తనలో जो 119वां भजन संहिता में 18 వచనాల్లో 18 वचन में దావీదు గారు ఒక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. दाऊद राजा एक जो प्रार्थना कर रहा है, నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు मैं तेरे धर्मशास्त्र के अंदर ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచున్నట్లుగా अद्भुत बातों को देखता हूँ. నా కన్నులు తెరువుము. मेरे आंखों को खोल दे. ఈ రోజు రాత్రి आज की रात దేవుడు వినిపింప చేయుచున్న ఈ సత్యములను, ये सच्चाई को तुम्हारे बीच में जो लेकर आ रहा है, ఈ మర్మములను ये गुप्त बातों को గ్రహించగలుగునట్లుగా ग्रहण करने के लिए నా కన్నులు తెరువుము. मेरी आंखों को खोल दे. ఈ సత్యవాక్యమునందున్న ये सच्चाई वचनों के अंदर जो है మర్మములన్నిటినీ गुप्त बातों को గ్రహించగలుగునట్లు ग्रहण करने के लिए నా కన్నులు తెరువుము. मेरी आंखों को खोल दे. మీరందరూ ఈ ప్రార్థనలు చేసుకొనవలసిన వారై ఉన్నారు. ऐसी प्रार्थना को आप सभी लोग करने की आवश्यकता है. లోక సంబంధమైన కన్నులు మీకున్నాయి. संसार की आंखें तुम्हें है. లోకములో ఉన్న వాటిని చూడగలిగిన కన్నులు మీకున్నాయి. संसार को देखने वाली आंखें तुम्हें है. దేవుణ్ణి చూచే కన్నులు ఉన్నాయా? परमेश्वर को देखने वाली आंखें हैं क्या? దేవుని వాక్యములో ఉన్న మర్మములను చూచే కన్నులు మీకున్నాయా? परमेश्वर के वचनों के अंदर रहने वाले गुप्त बातों को देखने वाली आंखें हैं क्या? అద్భుత కుమారయ్య గారు మనకు తెలియజేశారు. अद्भुत कुमार जी हमें बताया है 3 రకాలైన సందేశాలు మనకు ఉంటాయి అని. 3 प्रकार के जो संदेश हमारे पास होगा. పద్మముల బోధ అంటే మర్మముల బోధ తెలియజేస్తామని చెప్పారు. वो क्या, उन्होंने इस प्रकार बोला कि गुप्त रहस्य बातों की संदेश को तुम्हें दूंगा. వీటిని గ్రహించగలిగిన కన్నులను మనం కలిగి ఉందాం. ये ग्रहण करने वाली आंखों को पाकर रहे हम. దావీదు గారి వలె మనందరం ప్రార్థన చేద్దాం. दाऊद के जैसा हम प्रार्थना करें, ప్రభువా నా కన్నులు తెరవచేయము. प्रभु मेरी आंखों को खोल दे. అందరూ ఒకసారి మా వెనకనండి మాట. हाँ, इनके पीछे बोलते हैं या फिर मेरे पीछे बोलते हैं, ప్రభువా నా కన్నులు తెరవచేయము. ये प्रभु मेरे आंखों को खोल दे. అనండి, అందరూ అనండి. बोलिए बोलिए. నీ వాక్యములోని మర్మములను గుర్తించగలుగునట్లుగా నా కన్నులు తెరవచేయము. इस वचनों के अंदर का गुप्त बातों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे. వాక్యములోని సత్యములను గ్రహించుటకు నా కన్నులు తెరవచేయము. वचन के अंदर की सच्चाई को जानने के लिए मेरी आंखों को खोल दे.
లూకాసు వార్తలో 24వ అధ్యాయం 31వ వచనం చూద్దాం. 24वां अध्याय उसका 31 वचन लूक का रचित सुसमाचार. యమాయి మార్గమున పోయుచున్న శిష్యుల కన్నులను ప్రభువు తెలియచేసినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. यहाँ पर यम्माई गांव के अंदर जो जाने वालों के आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया कर देखते हैं. 24:31 లూకా సువార్త. लूक का रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ते हैं. వారి కన్నులు తెరవబడి ఆయనను గుర్తుపట్టిరి. क्योंकि उनकी आंखें खुल गए तो तब उन्हें पहचानने लगे. అక్కడ అలా చేయించి ఆది కాండం చూడండి. देखिए वहां पर उत्पत्ति में देखते हैं 3వ అధ్యాయం 7వ వచనము. उत्पत्ति का किताब 3वां अध्याय उसका 7वां वचन. అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడెను. तब जाकर वो दोनों की आंखें खुल गई. అక్కడ లూకా సువార్తలోను ఇక్కడ ఆది కాండములోను కన్నులు తెరవబడ్డాయని వ్రాయబడ్డాయి. लूक का रचित सुसमाचार में उत्पत्ति का किताब में उनकी आंखें खुल गया कर लिखा हुआ है. ఇక్కడ ఉన్న మర్మాన్ని మీరు గ్రహించండి. यहाँ पर की जो गहरी बातों को ध्यान दीजिए. అక్కడ తెరవబడిన కన్నులు వేరు, ఇక్కడ తెరవబడిన కన్నులు వేరు. वहाँ पर खुला हुआ आंखें अलग है, यहाँ पर खुला हुआ आंखें के अंदर अंतर है. ఆది కాండములో తెరవబడిన కన్నులు ఏమిటి, లూకా సువార్తలో తెరవబడిన కన్నులు ఏమిటి? उत्पत्ति में खुला हुआ आंखें क्या है, लूक का रचित सुसमाचार में खुला हुआ आंखें क्या है कर ध्यान दीजिए. ఇప్పుడు ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను, అందరూ చెప్పండి. మనిషికి 2 కన్నులా 4 కన్నులా? एक प्रश्न आप लोगों से कहता हूं कि इंसान को 2 आंखें है क्या 4 आंखें हैं? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. 2 4? आप लोग बोलिए 2 है क्या 4 है? చాలా మంది 2 అని చెబుతున్నారు. చాలా సంతోషం. हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 है, बहुत खुशी की बात है. మన ముఖం మీద 2 కన్నులు ఉన్నాయి, మనందరికీ తెలుసు. हमारे चेहरे पर 2 आंखें हैं, हम जानते हैं. అయితే ఈ 2 మాత్రమే కాదు, ఇంకొక 2 కూడా ఉన్నవి. ये 2 नहीं बल्कि और 2 भी है. మనకున్న కన్నులు 4 కన్నులు. हमको जो है वो 4 आंखें है. 2 కన్నులు లోకమును చూచే కన్నులు. 2 आंखें जो है वो दुनिया को देखती है. 2 కన్నులు దేవుణ్ణి చూచే కన్నులు. बाकी 2 आंखें है वो परमेश्वर को देखती है. ఇదే సంగతిని ప్రసంగి గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాము. यही बात को सबोपदेशक में देखते हैं. 2వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో 2वां अध्याय 14 वचन में జ్ఞానికి కన్నులు ज्ञानी को आंखें తలలో ఉన్నవి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. वहां पर लिखता है कि उसकी आंखें उसके सर में है. జ్ఞానికి కన్నులు తలలో ఉన్నవి. हाँ, उसकी आंखें जो बुद्धिमान की आंखें उसके सर में है. ముఖం మీద లోకమును చూచే కన్నులుంటే జ్ఞానికి తలలో ఉన్నవి. चेहरे पर जो संसार को देखने वाली आंखें है तो, लेकिन बुद्धिमान को बुद्धि के अंदर है. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రికలో 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో 2 कोरिन्थियों का किताब 4वां अध्याय 4 वचन में ఈ విషయాన్ని పౌలు గారు తెలియజేస్తూ इस विषय को पौलुस जो है वो बताता है. మనోనేత్రములు అన్నారు. आध्यात्मिक आंखें बोला है. గమనించాలి. ध्यान दीजिए. ఇప్పుడు చెప్పండి, 2 అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పండి, మనిషికి 4 కన్నులా 2 కన్నులా? 2 कर बोलने वाला अभी बताइए कि इंसान को 2 आंखें है क्या 4 है? గట్టిగా చెప్పండి మీ అందరూ, 4 2? जोर से बोलिए 2 है क्या 4 है? ఇంకా కొంతమందికి అర్థం కాలేనట్టుంది. और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है. కొంతమంది మాట్లాడడం లేదు. कुछ लोग बातें नहीं कर रहा है. అమ్మా చెప్పండి, 2 4? अम्मा बोलिए 2 है क्या 4 है? అర్థమైన వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తి ఇలా చూపించండి 4 అని. समझ में आए वे लोग हाथ उठाकर दिखाइए 4 है करके. వెరీ గుడ్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. प्रभु आप सभी को आशीषित करे. గమనించండి, 4 కన్నులు. 4 आंखें हैं. 2 లోకమును చూచే కన్నులు. 2 है जो संसार को देखने वाला. 2 దేవుణ్ణి చూచే కన్నులు. बाकी 2 है वो ईश्वर को देखता है. ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి. एक बार आप लोग समझ लीजिए. మనం ప్రార్థనకు రాగానే కన్నులు మూసుకుంటాం. हम प्रार्थना में जब आते हैं तो आंखें बंद कर देते हैं. ఎందుకు మూసుకుంటాం? काय को बंद करते हैं? ఈ కన్నులు దేవుణ్ణి చూడవు కాబట్టి వీటిని మూస్తాము. क्योंकि ये आंखें परमेश्वर को नहीं देखता इसलिए आंखें बंद करते हैं. మనోనేత్రములు తెరుస్తాము. आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं. తలలో ఉన్న నేత్రాలు తెరుస్తాము. क्योंकि स्वर्गीय आंखों से देखते हैं. వాటితో దేవుణ్ణి చూస్తాము. उसके द्वारा ही उसको देख सकते हैं. కాబట్టి కన్నులు కలిగి ఉంది
ఉందాం. क्योंकि ये आके पाकर रही है। కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మీయంగా ఈ యొక్క జ్ఞానేంద్రియమైనటువంటి కన్నును మనం కలిగి ఉందాం. आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक आंखों को पाकर रहने की आवश्यकता है। తెలుగులో పాట ఉన్నది, నేను మీకు ఆ పాట పాడి వినిపిస్తాను. మీకు వస్తే పాడండి, లేదంటే మాతో చప్పట్లు కొడుతూ ఏకీభవించండి. तेलुगु में एक गीत है, पासवान जब गाते हैं तो आपको ये गीत आता है तो गाइए, नहीं तो उनके साथ में ताली बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతమునే నిన్ను చూడా. ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతమునే నిన్ను చూడా. ఆమేన్. ప్రియుడైన యోహాను పద్మాసులో ప్రియమైన యేసుని స్వరూపము. ప్రియుడైన యోహాను పద్మాసులో ప్రియమైన యేసుని స్వరూపము. ప్రియమార చూచి బహుధన్యుడాయే ప్రియ ప్రభు నిన్ను చూడనిమ్ము. ఆ ప్రియమార చూచి బహుధన్యుడయ్యే ప్రియ ప్రభు నన్ను చూడనిమ్ము. ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతమునే నిన్ను చూడా. ప్రభు యేసు నా రక్షక నొసగు కన్నులు నాకు నిరతమునే నిన్ను చూడా. బోలో యేసు మహారాజుకు जय। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. प्रभु की महिमा हो। కొంచెం ముందుకు వెళదాం. రెండవ జ్ఞానేంద్రియము మీకు చెప్పాను కదా, ముందు 5 జ్ఞానేంద్రియాలు చెప్పాను కదా. రెండవ జ్ఞానేంద్రియం మీరు చెప్పండి. अभी दूसरा जो आके है तुम्हें बोला था, अभी बताइए। చెప్పండి, రెండవ జ్ఞానేంద్రియం చెప్పండి. दूसरा बुद्धि की आके क्या है? వినపట్లేదు, నాకు సరిగా వెళ్ళలేదా? आप सही रीति से नहीं सुना है कि हमें नहीं सुनाई दे रहा है? చెవులు कान, ఒకటి, కన్నులు చెప్పాను కదా ఒకటి. सबसे पहला बताया कि आंखें है ना, లోకమును చూచే కన్నులు కాదు, దేవుణ్ణి చూచే కన్నులు కలిగి ఉండాలి. संसार को देखने वाली आंखें नहीं, परमेश्वर को देखने वाली आंखें हमें होना चाहिए। రెండవది మానవ స్వరాన్ని వినే చెవులు మనందరికీ ఉన్నవి. दूसरी जो बात है, इंसान की वाणी को सुनने वाली कान हमें है। దేవుని స్వరమును వినే చెవులు మనకు ఉన్నవా? लेकिन परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला कान हमें है क्या? ప్రకటన గ్రంథంలో 7 సంఘములకు ప్రభువు రాసిన ఉత్తరములు తెలియజేసిన మాటలు మనకు కనబడుచు ఉన్నాయి. प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियों को लिखा हुआ खत के बारे में ये पुस्तक दिखाता है। 7 సంఘములకు ఆయన ఉత్తరములు రాశారు. 7 कलीसियों को ये खत लिखा है उन्होंने। 7 సంఘములకు 7 సంఘముల దూతలకు ఆ సంఘములో ఉన్న వ్యక్తులకు ఆయన తెలియజేసిన మాట ఏమనగా, 7 कलीसियों को, 7 कलीसिया में रहने वाला दूतों को 7 खत लिखकर जानकारी दिया हुआ विषय क्या है बोलेगा तो, ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక. आत्मा जो कलीसिया से कहता है जिसकी कान हो वो सुन लिया जाए। చెవిగలవాడు వినుగాక. जिसका कान हो सुने। అమ్మా వినండి, అందరూ చెప్పండి, చెవిగలవాడు వినుగాక. जिसका कान हो वो सुने। ఉన్నాయా? మీ అందరికి చెవులు ఉన్నాయా? आप सभी को कान है क्या? లోకపు స్వరమును, లోకపు మానవుల స్వరాన్ని వినే చెవులు ఉన్నవి. संसार की बातों को, शब्दों को सुनने वाला कान है क्या? దేవుని మాటలను, దేవుని స్వరమును వినే చెవులు ఉన్నవా? या फिर परमेश्वर की बातों को, उसकी वाणी को सुनने वाला कान हमें है क्या? సమూయేలు అనే భక్తుడు బాల్య ప్రాయంలోనే शमूएल नाम का भक्त अपने बचपन में ही
నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు, దయచేసి సెలవిమ్మని ప్రార్థించినాడు. वो ऐसी प्रार्थना किया कि तेरा दास मैं सुन रहा हूँ, तेरे वाणी को कर कर इस तरह विनती किया. మీరందరూ ఈ సమయమందు నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు, దయచేసి సెలవిమ్మని దేవుని మాటలు వినగలుగునట్టుగా సిద్ధంగా ఉండండి. आप सभी लोग ऐसा बोलना है कि ठीक है, आपकी वाणी सुनने के लिए हम सिद्ध है, तैयार है करके परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार होना है. బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే बहुत ही दुख की बात क्या है बोलेगा तो దురద చెవులు ఉన్నాయి మనుషులకి. बहुत सारे लोगों को खुजली वाला कान है, దేవుని వాక్యాన్ని వినే చెవులు లేవు. परमेश्वर का वचन सुनने वाला कान नहीं है, దురద చెవులు ఉన్నాయి. वो खुजली वाला कान, కల్పనా కథలు వినే చెవులు ఉన్నాయి. मिलावट की बातों को सुनने वाला कान, లోకపు సంగతులు వినే చెవులు ఉన్నాయి. संसार की संगतियों को सुनने वाला कान, సినిమాలు సీరియల్లు వినే చెవులు ఉన్నాయి. सिनेमा और सीरियल को सुनने वाला कान, దేవుని వాక్యమును వినే చెవులు లేవు. प्रभु का वचन सुनने वाला कान नहीं है. పౌలు గారు తిమోతికు రాస్తూ ఈ సంగతిని తెలియచేయచ్చు ఉన్నారు. पौलुस ने तिमोथी को ये खत लिखकर विषय को देता है. తిమోతి పత్రిక 2వ పత్రిక 4వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఈ మాటలు ఉన్నవి. देखिए तिमोथी का पत्रिका उसका 2रा अध्याय 4 वचन में लिखता है, జనులు హితబోధను సహింపక देखो सच्चाई का संदेश को लोग नहीं सुनते हुए దురద చెవులు కలిగిన వారై ఉన్నారు. वे लोग खुजली वाला कान बनाकर बैठे हुए हैं, సత్యమునకు చెవినివ్వక सच्चाई को अपने कान नहीं देते हुए కల్పనా కథల వైపు తిరుగుచున్నారు. बनावट के जो विचारों पर घूमते हैं. కానీ మీరందరూ చాలా మంచివారు. आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, మీ అందరివి దురద చెవులు కావు. आप सभी का खुजली वाला कान नहीं है, సత్యవాక్యాన్ని వినడానికి వచ్చారు. सच्चाई वचनों को सुनने के लिए आए हैं, మర్మములను వినడానికి వచ్చారు. रहस्य गुप्त बातों को सुनने के लिए आए हैं. పద్మముల బోధన వినడానికి వచ్చారు. वहाँ पर देखते हैं कि हीरा जैसी बातों को सुनने के लिए आए हैं. చాలా మంది దురద చెవులు కలిగిన వారుగా ఉన్నారు. बहुत सारे लोग खुजली वाला कान बनाकर बैठे हैं, కల్పన కథల వైపు తిరుగుతూ ఉన్నారు. बनावट की बातों के और घूम रहा है. దేవుని వాక్యమును వినగలిగిన చెవులను మనం కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर के वचनों को सुनने वाला कान बनाकर बैठना है. దేవుడు నిత్యము మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. परमेश्वर लगातार बातें करते रहता है, కానీ మనుషుడు ఆలకించడం లేదు. लेकिन मनुष्य जो है उसे सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता. కాబట్టి మనందరము ఆలకించు చెవులు కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము. हम सब उस ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति बनकर रहना है. దైవజనులు దేవదాసయ్య గారు తెలుగులో ఒక చక్కని పాట వ్రాశారు. परमेश्वर का दास देवदास जी तेलुगु में एक अच्छा गीत लिखा है, పుణ్య కథలు ఆలకించండి. क्योंकि पुण्य लोग ध्यान दीजिए. దేశీయులారా పుణ్య కథలు ఆలకించండి. सारे देश के लोगों ये पुण्य जो बातों को ध्यान दीजिए, सुनिए. ఈ పుణ్య కథలు వింటే మీ పాపరాశులన్నీ तरिगिपोताय। पुण्य जो खताई को अगर सुन ले तो तुम्हारे पाप के जो रहस्य निकल जाएगा, మీ పాపములన్నీ తొలగిపోతాయి, तुम्हारे पाप धुल जाएगा। మీ పాపములు తొలగిపోవడానికి మార్గం ఏమిటంటే तुम्हारी पाप निकल जाने के लिए मार्ग क्या है? పుణ్య కథలను ఆలకించండి। क्योंकि पुण्य यानी कि पवित्र जो बातों को सुनिए। దేవుడిచ్చిన ఈ చెవులతో మనందరం ఈ యొక్క పుణ్య కథలను విందాం। परमेश्वर ने दिया हुआ इन बातों को सुनने के लिए ये पवित्र खानों से सुनिए, పరిశుద్ధ వాక్యమును విందాం। पवित्र वचनों को सुनिए। ఆది కాండము నుండి బైబిల్ అంతా మనం చూస్తే उत्पत्ति से लेकर सारा पवित्र शास्त्र को यदि हम देखें तो దేవుని మాట వినకపోవుటను బట్టి परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनने के कारण ఈ పాపము, ఈ కష్టము, ఈ నష్టము, ఈ వ్యాధి సంభవించింది। ये पाप, ये पीड़ा, ये दुख, ये दर्द, ये सब संसार में आ गया। దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినగలిగితే, यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुन ले, వాక్యానికి లోబడగలిగితే, यदि परमेश्वर के वचन में नम्र हो जाए, ఈ కష్టములన్నీ తొలగిపోతాయి। हमारा सारा दुख निकल जाएगा। కాబట్టి దేవుడు మాట్లాడుచున్నారు, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, తన దాసుని ద్వారా మాట్లాడుచున్నారు, उसके दास के माध्यम से बातें कर रहा है। ఆత్మ తండ్రి మన మధ్య సంచరించుచున్నారు, आत्मा का परमेश्वर हमारे बीच में बातें कर रहा है। పరిశుద్ధాత్మ పౌరము మన మధ్య సంచరించుచున్నది। पवित्र आत्मा का कबूतर हमारे बीच में चलन कर रहा है। ఆయన మాటలను మనం శ్రద్ధగా విందాం। यदि उसकी बातों को हम ध्यान से सुन ले, పుణ్య కథలు ఆలకించండి దేశీయులారా, పుణ్య కథలు ఆలకించండి
కథలు విన్న ఎడల పోవును మీ పాపరాశి. పుణ్య కథలు విన్న ఎడల పోవును మీ పాపరాశి. నాణ్యమైన దేవవాక్కు నరులను రక్షించువాకు. పుణ్య కథలు ఆలకించండి దేశీయులారా. పుణ్య కథలు ఆలకించండి. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. प्रभु की नाम की महिमा होने दे। మూడవ జ్ఞానేంద్రియము. तीसरा जो बुद्धि का नेत्र। అందరూ మీ అవయవం దగ్గర మీ చేపెట్టి చూపించండి. మూడవ జ్ఞానేంద్రియం ఏమిటి? तीसरा जो बुद्धि का अंग क्या है करके वहां पर हाथ लगाकर दिखाइए। అందరూ చూస్తున్నారు కదా, చెప్పండి ఏమిటిది? सभी लोग देख रहे हैं ना, क्या है ये? ముక్కు. ये नाक है। అందరూ చెప్పండి ఏమిటి? क्या है ये? सब लोग बोलिए। ముక్కు. नाक। దేవుని సువాసనను ఆగ్రానించగలిగిన ముక్కు. ये श्वास लेने वाला एक नाक है जो परमेश्वर का। లోక సువాసనలు ఎన్నో మనం చూస్తాం. संसार का जो खुशबू बहुत हम देखते हैं। వంట భోజనం దగ్గర ఉన్న సువాసనను మనం ఆగ్రానిస్తాం, మసాలా వాసనలు ఆగ్రానిస్తాం. जहाँ पर भोजन बनाया जाता है वहाँ पर मसाले का जो खुशबू और जो बनाते हैं उसका खुशबू हम स्वाद लेते हैं। దేవుని వాక్యములో ఉన్న సువాసనను, ఆ పరిమళ వాసనను ఆగ్రానించగలిగిన ముక్కు మనకు ఉన్నదా? परमेश्वर के वचनों में रहने वाला सुगंध द्रव्य पदार्थों का खुशबू लेने की क्षमता हमारे अंदर है क्या? ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय 2रा वचन में 3వ లైన్లో, 3रा भाग में, తాము అపోస్తులము కాకయే అపోస్తులమని చెప్పుకొను వారిని నీవు కనుగొంటివి. उसमें ऐसा लिखा है कि जो प्रेरित नहीं था प्रेरित है करके बोलने वालों को तूने पहचान लिया। చాలా మంది అపోస్తులు కాదు, बहुत सारे लोग प्रेरित नहीं है కానీ అపోస్తులమని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. लेकिन प्रेरित है करके बोल के घूमते हैं। వారు దేవుని సేవకులు కాదు, वे लोग प्रभु का सेवक नहीं है కానీ దేవుని సేవకులమని చెప్పుకుంటున్నారు. लेकिन परमेश्वर का सेवक बोलकर घूमते हैं। వారు భ్రష్టులుగా ఉన్న భక్తులమని చెప్పుకుంటా वे ఉన్నారు. भ्रष्ट होकर भी भक्तिमान कर कर कहलाते हैं। పాపులుగా ఉన్న పరిశుద్ధులమని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. पापी होकर हम पवित्र हैं कर कर बोलते हैं। అలాంటి వారిని నీవు కనుగొన్నావు. ऐसे लोगों को हमने पहचान लिया। దేనిని బట్టి కనుగొన్నావు? क्या पहचान लिया? నీ ముక్కుతో వాసన చూచి కనుగొన్నావు. तेरे नाक से तूने श्वास लेकर खुशबू लेकर पहचान लिया। ఈ ముక్కు మనందరికీ ఉండాలి. ये नाक हम सभी को होना है। ఎవరు భక్తులు? कौन भक्त है? ఎవరు శ్రేష్ఠులు? कौन श्रेष्ठ है? ఎవరు నీతిమంతులు? कौन धार्मिक है? ఎవరు అపోస్తులు? कौन प्रेरित है? ఎవరు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు? कौन परमेश्वर से चुना गए वे लोग हैं? తెలుసుకోగలిగిన ముక్కు. जानने वाला नाक होना है। ఆది కాండంలో उत्पत्ति का किताब 27వ అధ్యాయంలో उसका 27वां अध्याय 27 వచనంలో उसका 27 वचन में ఒక తండ్రి కనబడుచున్నారు. यहाँ पर एक पिता दिखता है। ఆ తండ్రి పేరు ఇస్సాకు. उस पिता का नाम इसहाक है। ఆ తండ్రికి వృద్ధాప్యం వచ్చింది. उसको बूढ़ेपन आ गया, కన్నులు కనబడడం లేదు. आंखें नहीं दिख रहा है। బిడ్డలను ఆశీర్వదించాలనుకున్నాడు. बच्चे को आशीषित करना चाहा। ముఖ్యంగా యాషావు అనే పెద్ద కొడుకును ఆశీర్వదించుదాం అనుకున్నాడు. यहाँ पर देखते हैं कि याशाव को जो बड़े पुत्र है उसे आशीषित करना चाहा। కానీ చిన్న కొడుకు యాకోబు యాషావు
వేషం వేసుకుని వచ్చాడు. देखिए छोटा पुत्र याकूब जो है बड़े भाई का वेश डाल कर आया, తన జ్ఞానేంద్రియముల్లో ఉన్న కన్నులు మందదృష్టి కలిగి ఉన్నది. क्योंकि अपने बुद्धि की आंखों के अंदर जो है मोटापन आ गया। వచ్చిన వాడు చిన్న కొడుకో పెద్ద కొడుకో గ్రహించలేకపోతున్నాడు. आने वाला व्यक्ति छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है करके वो समझ नहीं पाया। చిన్న కొడుకో పెద్ద కొడుకో అర్థం కావడం లేదు. उसको समझ में नहीं आया छोटा है या बड़ा है, చెవులు పని చేస్తున్నాయి. क्योंकि खान कामे कर रहा है। ఆ చెవులను బట్టి చిన్న కొడుకని గ్రహిస్తున్నాడు. क्योंकि ये कान को लेकर ये छोटा बेटा है करके समझ आ रहा है, కానీ అతను నేను పెద్ద కొడుకునని చెబుతున్నాడు. लेकिन वो कहता है कि मैं बड़ा पुत्र हूं करके। ఇంతకీ వచ్చిన వాడు చిన్న కొడుకా పెద్ద కొడుకా? लेकिन आया हुआ छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है? ఇతన్ని ఆశీర్వదించాలా ఆశీర్వదించకూడదా? इसे आशीषित करूं या नहीं करूं, ఏం చేయాలి? क्या करूं? ఇప్పుడు ముక్కుకు పని చెప్పాడు. अभी नाक को खाम दिया, మూడవ జ్ఞానేంద్రియానికి పని చెప్పాడు. तीसरा जो बुद्धि का जो अंग है उसे काम दिया। మొదటి జ్ఞానేంద్రియమైన కన్ను పని చేయడం లేదు. पहला जो बुद्धि की आंख है वो काम नहीं कर रहा है। రెండవ జ్ఞానేంద్రియమైన చెవి పని చేస్తా ఉంది. दूसरा जो है ये कान काम कर रहा है, ఆ చెవి చిన్న కొడుకని చెబుతూ ఉంది. लेकिन ये कान कहता है कि छोटा बेटा है। దగ్గరికి పిలిచాడు. नजदीक बुलाया, తడివి చూశాడు. उसे भगा कर देखा, తడివి చూస్తే చర్మము స్పర్శ ద్వారా उसे छूकर देखने की उसके चमड़ा के स्पर्श के कारण పెద్ద కొడుకులా అనిపిస్తున్నాడు. वो बड़ा बेटे के जैसा दिखता है। ఇప్పుడు వచ్చిన వాడు పెద్ద కొడుకా చిన్న కొడుకా? अभी आया हुआ छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है? ఆలోచన చేశాడు. विचार किया, ఇప్పుడు ముక్కుకు పని చెప్పాడు. अभी नाक को खाम दे दिया, దగ్గరకు పిలిచి వాసన చూచాడు. नजदीक बुलाकर उसे सुगंध लिया, వాసన చూచి उसे खुशबू लेकर వీడు యెహోవా చేత ఆశీర్వదింపబడిన వాడు, ये यहोवा के हाथ से आशीष पाया हुआ है, నా కుమారుని సువాసన ये मेरा बेटा का सुगंध యెహోవా దీవించిన చేని సువాసన వలె ఉన్నది అన్నారు. उसने कहा कि यहोवा आशीषित किया हुआ सुगंध खेत के समान है। వీడు పెద్ద కొడుకో నాకు తెలియదు, ये बड़ा बेटा है क्या नहीं मालूम है, చిన్న కొడుకో కూడా నాకు తెలియదు. छोटा बेटा है क्या नहीं मालूम है, నా ముక్కు మాత్రం వీడు యెహోవా దీవించిన వాడని చెబుతుంది. मेरा नाक कहता है कि ये यहोवा के ओर से आशीषित पाया हुआ है, కాబట్టి నేను దీవించేస్తాను. इसलिए मैं इसे आशीषित करूंगा। యెహోవా దీవించారు కనుక నేను కూడా దీవించేస్తాను. यहोवा आशीष किया इसलिए मैं भी आशीषित करूंगा। కాబట్టి इसलिए యెహోవా ఆశీర్వదించిన వాడిని यहोवा जो आशीषित किया हुआ है ఆ తండ్రి కూడా ఆశీర్వదించేశారు. वो पिता भी आशीषित कर दिया। ఇప్పుడు మీ ముక్కు పని చేస్తుందా? अब तुम्हारी नाक काम कर रहा है क्या? ఎవరు అపోస్తుల్లో తెలుస్తుందా? कौन प्रेरित है करके जानकारी मिला है क्या? ఎవరు పరిశుద్ధులో తెలుస్తుందా? कौन पवित्र है करके समझ में आ रहा है क्या? ఎవరు ఏర్పరచబడిన వారో తెలుస్తుందా? कौन चुने हुए लोग है करके समझ में आ रहा है क्या? ఎవరు దేవుని చేత నియమింపబడిన వారో తెలుస్తుందా? कौन परमेश्वर क्या उससे नियुक्त किया गया करके समझ में आ रहा है क्या? ఆ ముక్కు మీరు అందరూ కలిగి ఉండాలని బోధిస్తూ ఉన్నాము. ऐसा नाक तुम सभी लोग पाकर रहना है करके हम प्रचार करते हैं, గ్రహించవలనని తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ग्रहण करना है करके हम बताते हैं। మరి కొంచెం ముందుకు వెళదాము. थोड़ा आगे जाते हैं। నాలుగవ జ్ఞానేంద్రియము నాలుక. चौथा जो बुद्धि की जो अंग जो है वो हमारी जीभ है। మీ అందరికీ దేవుడు నాలుకలు ఇచ్చారు. आप सभी को परमेश्वर ने जीभ दिया है। రుచులను తెలియజేస్తూ ఉంటారు. बहुत सारे रुचियों को पहचानते हैं। అప్పుడప్పుడు మీరు చెబుతూ ఉంటారు, तब तब तुम कहते रहते हो ఈ రోజు కూర చాలా బాగుంది आज का सालन बहुत ही अच्छा था, అన్నారా? ऐसा बोलते हैं ना? పురుషులు చెప్పండి అన్నారా? पुरुष बोलिए, नहीं बोलते हैं क्या? అమ్మా స్త్రీలు చెప్పండి, మీ ఇంటి ఆయన ఎప్పుడైనా ఇలా అన్నారా మీతో? आप स्त्री लोग बताइए, आपका पति कभी भी बोला है क्या ऐसा? దేన్ని బట్టి చెప్పాం చాలా బాగుందని? किसको लेकर कहते हैं कि बहुत अच्छा है करके? నాలుక మనకు రుచిని తెలియచేస్తూ ఉంది. जीभ जो है वो रुचि को बताता है। మనమందరము కూడా हम सभी लोग ఆత్మీయమైన జ్ఞానేంద్రియముగా ఈ నాలుకను కలిగి ఉండాలి. आध्यात्मिक जो बुद्धि का जीभ पाकर रहना है। వాక్యపు రుచిని గ్రహించగలిగిన నాలుక. वचन का रुचि पाने वाला मुंह बनना है। లోకములో ఉన్న ఆహార పదార్థముల రుచిని చెప్పే నాలుక మనము కలిగి ఉన్నాం. क्योंकि संसार में जो रुचि प्राप्त करके उसे दिखलाने वाला जीभ
खाकर बैठे हैं हम। దేవుని వాక్యమును రుచించగలిగిన నాలుక నీకు ఉన్నదా? क्या परमेश्वर का वचन का रुचि उसका जो रुचि पाने वाला जीभ है क्या आपके पास? కీర్తనల గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 8वां वचन में యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకొనుడే। यहोवा महान है करके आप उसे चक्कर देखिए। మీరందరూ ఈ స్థలమునకు వచ్చినారు, आप सभी लोग इस जगह पर आए हैं। మీరందరూ ఏమని తెలుసుకోవాలి? आप सभी लोग क्या जानना है? యెహోవా ఉత్తముడు, परमेश्वर बहुत ही उत्तम है, యెహోవా గొప్పవాడు, परमेश्वर महान है, యెహోవా మనందరి కొరకు ఈ భూలోకమునకు వచ్చిన వారు, यहोवा हम सभी के लिए संसार में धरती पर आया है, మనందరి కొరకు ఈ భూమి మీద సిలువ వేయబడిన వారై ఉన్నారు, हम सभी के लिए क्रूस पर डाला गया है, మనందరి కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టిన వారై हम ఉన్నారు, सभी के लिए वो प्राण दे दिया है, మరణించి తిరిగి లేచిన వారై ఉన్నారు, मरकर जी उठा हुआ परमेश्वर है, ఆరోహణుడై పరలోకానికి వెళ్ళిన వారై ఉన్నారు, वो अदृश्य होकर स्वर्ग में चला गया है శీఘ్రముగా తిరిగి రాబోవచ్చు ఉన్నారు। और जल्दी से आने वाला है। దేవునికే మహిమ కలుగును గాక। ఈ సంగతిని మనమందరము గుర్తించవలసిన వారమై ये ఉన్నాం। बातों को हम ज्यादातर करके पहचानना है। పేతురు మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో पत्रस का किताब उसका पहला अध्याय पहला वचन में ప్రభు దయాళుడని రుచి చూచి ఉన్న ఎడల, परमेश्वर दयालु है करके उसे रुचि चक्कर देखिए। ప్రభు దయాళుడు, परमेश्वर दयावान, దయగలవాడు, वो दयावान है, ప్రేమ కలిగిన వాడు, वो प्रेमी है, కరుణామయుడు, वो करुणाकारी है, ప్రేమామయుడు, प्रेमी है, మనల్ని స్వస్థపరిచేవాడు, हमें चंगाई करने वाला, దీవించేవాడు, आशीष देने वाला, ఆశీర్వదించేవాడు, आशीष देने वाला, స్వస్థపరిచేవాడు चंगाई करने वाला, అని రుచి చూచి మనము తెలుసుకొనవలసిన వారమై ఉన్నాము। ऐसे छकते हुए हम ध्यान देने की आवश्यकता है। 119వ కీర్తనలో 119वां अध्याय भजन संहिता में 103వ వచనంలో 130वां वचन में వాక్యం యొక్క రుచిని చెబుతూ ఉన్నారు। वचन का एक रुचि को बताता है। దావీదు అనే దైవజనుడు, दावीद नाम का सेवक, నీ వాక్యము తేనె కంటే మధురముగా ఉన్నది। तेरा वचन मधु से भी अति उत्तम है। అమ్మ అందరూ చెప్పండి, ఎలాంటిది వాక్యం ఎలా ఉంది? वचन कैसा है बोलिए बहन? తేనె కంటే మధురంగా ఉంది। मधु से भी अति उत्तम है। రుచి చూచారా? क्या आप चक्कर देखे మీ हैं? నాలుక పని చేస్తుందా? तेरा जीभ काम कर रहा है। కొంతమంది చాలా శ్రద్ధగా ఈ వాక్యాన్ని వింటారు, बहुत सारे लोग बहुत ही सावधानी से वचनों को सुनते हैं, ఆ రుచిలో పరవశమైపోతూ ఉంటారు। उस रुचि के अंदर खो जाते हैं, మరి కొంతమంది నిద్రపోతా ఉంటారు। और कुछ लोग सो जाते हैं। కారణం ఏమిటో? कारण क्या है? ఆ రుచి వారికి తెలియడం లేదు। लेकिन वो उसे रुचि को नहीं पहचानते। ఎందుకు తెలియడం లేదు? इसलिए मालूम नहीं, జబ్బు చేసిందేమో, क्या बीमारी आ गया, జ్వరం వచ్చిన వాడికి बुखार आ गया तो పరమాన్నం పెట్టినా పలావన్నం పెట్టినా स्वर्ग का भोजन देगा तो भी या फिर अल्प आहार देगा तो भी చేదుగానే ఉంటది। उसे कड़वा ही लगेगा। మీకేమన్నా జబ్బు చేసిందా? क्या तू बीमार हो गया क्या? అయితే యేసు క్రీస్తు గూర్చి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోండి। लेकिन यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण रीति से जान लीजिए। వాక్యపు రుచిని గ్రహించండి, वचन का रुचि को जान लीजिए, శ్రద్ధగా ఆలకించండి, श्रद्धा के साथ ध्यान दीजिए। గ్రహించవాలని మీకు మనవి చేస్తున్నాను। ग्रहण करने के लिए विनती करता हूँ। వాక్యాన్ని గురించి భక్తుడు ఒక ఆయన ఇలా రాశారు, वचन के बारे में एक भक्त ऐसा लिखा है, పాల వంటిది వాక్యము, తేనె కంటే మధురము, ఆ పాల వంటిది వాక్యము, తేనె కంటే మధురము। చప్పలు చేతులు పైకెత్తి చప్పలు కొట్టండి, हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। వెండి బంగారముల వెలయంత అయినాను, వెండి బంగారముల వెలయంత అయినాను, తులతూగవు నీ వాక్యముతో, తులతూగవు నీ వాక్యముతో, దేవా నీ దివ్య వాక్యము ఇవిగా మాకు దొరికెను, దేవాని దివ్య వాక్యము ఇవిగా మాకు దొరికెను।
స్తుతి కలుగును గాక. परमेश्वर की स्तुति हो। ఐదవ జ్ఞానేంద్రియము पांचवा जो बुद्धि का చర్మము. हमारा जो है चमड़ा। ఒకసారి మీరు మరలా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మొదటి జ్ఞానేంద్రియము पहला जो बुद्धि का अंग क्या है? కన్నులు, हमारी आंखें, దేవుణ్ణి చూచే కన్నులు. परमेश्वर को देखने वाली आंखें। రెండవ జ్ఞానేంద్రియము दूसरा बुद्धि की जो अंग है చెవులు, हमारा कान। దేవుని స్వరమును వినే చెవులు. हाँ, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला कान। మూడవ జ్ఞానేంద్రియము तीसरा जो ज्ञान का अंग ముక్కు, हमारा नाक। దేవుని సువాసనను ఆగ్రానించగలిగిన ముక్కు. परमेश्वर के सुगंध को श्वास लेने वाला नाक। నాలుగవ జ్ఞానేంద్రియము चौथा बुद्धि का अंग నాలుక, हमारा जीभ। దేవుని వాక్యపు రుచిని గ్రహించగలిగిన నాలుక. परमेश्वर के जो वचन को रुचि स्वादिष्ट करने वाली जीभ। ఐదవ జ్ఞానేంద్రియము पांचवा जो ज्ञान का अंग है పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపును గ్రహించగలిగిన చర్మము. पवित्र आत्मा उंडाल दिया जाने वाला, ग्रहण करने वाला चमड़ा। ప్రభు మన మధ్యకు వచ్చారు. प्रभु हमारे बीच में आया। పరిశుద్ధాత్మ మన మధ్యకు వచ్చారు. पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया। ఆత్మ తండ్రి మన మధ్య సంచారము చేయుచున్నారు. आत्मा का पिता हमारे बीच में छलन कर रहा है। మేడ గదిలో 120 మంది మీదకి వ్రాలిన ఆత్మ మన మధ్యకు దిగి వచ్చినారు. ऊपर के स्थाई में 120 लोगों के ऊपर निवास हुआ, वो आत्मा हमारे बीच में छलन कर रहा है। అగ్ని నాలుకల వలె విభాగింపబడి ఒక్కొక్కరి మీదకి దిగి వచ్చుచున్నారు. अग्नि के जुबान के जो रूप में दो प्रकार के भाग में होकर एक एक के ऊपर वास करने वाला आत्मा हमारे बीच में छलन कर रहा है। ఆ తాకిడిని గుర్తించే చర్మం నీకుందా? हाँ, उसे जो छेकने का जो चमड़ा तेरे ऊपर है क्या? ఆ దేవుని యొక్క తాకిడిని ఆయన మన మీదకి దిగి రావడాన్ని గుర్తించగలిగిన స్థితి నీకున్నదా? परमेश्वर का स्पर्श करने वाला वो चमड़ा तेरे अंग के, तेरे शरीर के ऊपर है क्या? ఈ జ్ఞానేంద్రియాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. ये बुद्धि का जो अंग पाकर हमको रहना है। చెడ్డ పొందికల కొరకు మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. हम जो है सिमटने का इच्छा रखते हैं। చెడ్డ స్నేహముల కొరకు మనం ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. बुरे संगति करने के लिए इच्छा रखते हैं। వీటి మీద మనం ఇష్టపడడం కాదు. इसके ऊपर इच्छा नहीं जताना है। దేవుడు మన మీదకి దిగి వచ్చుట, परमेश्वर हमारे पर उतर आना, పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి దిగి వచ్చుట, पवित्र आत्मा उतर आना, తన ఆత్మతో శక్తితో వరములతో మనం నింపుట, उसके आत्मा और सामर्थ वरदानों से भर देना है। ఈ సంగతిని గుర్తించగలిగిన చర్మమును కలిగి ఉందాం. ये विषय को जानने वाला चमड़ा हमारे शरीर पर ओढ़ा हुआ रहना चाहिए। రోమా పత్రిక 14వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో रोमियो का किताब 14वां अध्याय 17 वचन में దేవుని రాజ్యము భోజనము పానము కాదు, परमेश्वर का राज खाना और पीने से नहीं, పరిశుద్ధాత్మ యందలి ఆనందం. क्योंकि पवित्र आत्मा में आनंद। దేవుని ఆత్మ చేత మనము నింపబడిన వారమై ఆ ఆనందంలో మనం సాగాలి. परमेश्वर की आत्मा से भरकर हम सब जो है वो आनंद के वश में हो जाना है। ఎందుకంటే రెండవ రాకల్లో మనం ఆయత్తం చేసేవారు పరిశుద్ధాత్మయే. दूसरा आगमन में हमें सिद्ध करने वाला पवित्र आत्मा है। వధువు సంఘంగా మనల్ని సిద్ధపరిచేవారు పరిశుద్ధాత్మయే. वधु के कलिशी में प्रतिरूप आने वाला पवित्र आत्मा ही है। రాకడలో మనల్ని ఆయత్తపరిచేవారు పరిశుద్ధాత్మయే. आगमन में सिद्ध करने वाला पवित्र आत्मा है। వరములను దయచేసేవారు పరిశుద్ధాత్మయే. वरदानों को देने वाला पवित्र आत्मा ही है। పాపములో పడిపోకుండా నిలవబెట్టేవాడు పరిశుద్ధాత్మయే. पाप में नहीं गिरते हुए हमें खड़ा रखने वाला पवित्र आत्मा है। పరిశుద్ధతలో మనం జీవించేటట్టుగా సాగించేవారు పరిశుద్ధాత్మయే. पवित्रता में जीने के लिए आगे बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। ఈ ఆత్మను నువ్వు కలిగి ఉన్నావో? क्या ये आत्मा तू पाया हुआ है? ఈ ఆత్మ దిగి వస్తూ ఉంటే నువ్వు ఆహ్వానిస్తున్నావో? ये आत्मा उतर आएगा तो तू उसका स्वागत करता है। ఆత్మ తండ్రి నాలోనికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నావో? आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर आकर के तू स्वागत करता है। పరిశుద్ధాత్మ పౌరమా నా మీదికి రండి, నా లోనికి రండి అని కోరుచున్నావో? पवित्र आत्मा कबूतर मेरे अंदर मेरे पास आकर के तू चाहता है क्या? ఈ ఆత్మ తండ్రి మనల్ని రాకడలో ఆయత్తపరచువారు. ये आत्मा परमेश्वर ही उसके आगमन में हमें सिद्ध करता है। తగిన సిద్ధపాటును దయచేసేవారు. इसलिए वो
तैयार करता है। అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయంలో ఆది సంఘము మీదకి దిగి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ, पवित्र आत्मा 2रा अध्याय आदि में रहने वाला कलीसिया के पर उतर आया हुआ पवित्र आत्मा ఈ అంచె దినములలో మన మీద కూడా రాబోతూ ఉన్నాడు. ये अंतिम दिनों में हमारे पर भी उतर आएगा। మన ఒక్కొక్కరి మీదకి దిగి రాబోతూ ఉన్నాడు. एक एक के ऊपर उतर आएगा। మనందరిని తన ఆత్మతో నింపబోతున్నాడు. हम सभी को आत्मा से भर देगा। ఆహ్వానించగలిగిన స్థితి నీకుందా? क्या उसे बुलाने का स्थिति तेरे पास है क्या? ఆత్మ తండ్రిని ఆహ్వానించగలిగిన స్థితి నీకుందా? वो आत्मा परमेश्वर को बुलाने के लिए स्वागत करने का मन तेरे पास है क्या? ఆ ఆత్మ తండ్రి తాకిడిని గుర్తించగలిగిన స్థితి నీకున్నదా? क्या वो आत्मा परमेश्वर तुझे छूने का स्पर्श आदत तेरे पास है क्या? దైవజనులు దేవదాసయ్య గారు ఒక చక్కని పాట రాశారు. परमेश्वर देवदास ने एक अच्छा गीत को लिखा था। దైవాత్మ రమ్ము నా తనువున వ్రాలుము, दैवी का आत्मा तू आ जा मेरे शरीर को छू ले, నా జీవమంతా నీతో నిండా నాలో చేరి వసింపుము. मेरा जिंदगी भर के मेरे अंदर घुस कर तू वश में कर ले। ఈ రోజు మీరందరూ ఈ ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నారు. आज के दिन आप सभी लोग प्रार्थना करना है। ఆ పాట అంతా మనం చూస్తే గొప్ప ప్రార్థన దైవజనులు చేశారు. वो सारा गीत अगर हम सुनते हैं तो बहुत बड़ा प्रार्थना है। నా స్వంత బుద్ధితో నేనేమి తెలుసుకోలేను, मेरे स्वयं बुद्धि से मैं कुछ भी जान नहीं सकता हूँ, నా స్వంత सामर्थ्य के साथ मैं कुछ नहीं जान सकता हूँ, నా స్వంత భక్తితో నేనేమి చేయలేను. मेरे खुद की भक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। దైవాత్మ రమ్ము, हे दैविक आत्मा तू आ जा, నా మీద వ్రాలుము, मेरे ऊपर छा जा, నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుము, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, పాపములో పడకుండా చేయము, पाप में नहीं गिरते हुए बचा, నీ రెక్కల చాటున నన్ను దాచుము, तेरे पंखों के नीचे छुपा, నన్ను పరిశుద్ధునిగా చేయము, मुझे पवित्र बना, పవిత్రునిగా చేయము, पवित्र बना, తెలివిని కలిగించము, बुद्धि को दे दे, అయా నీ కృపలో నన్ను నడిపించము, ये ईश्वर तेरे अनुग्रह में मुझे चला, నీ మహిమ కొరకు సిద్ధపరచుము, तेरी महिमा के लिए मुझे तैयार నీ कर, రాకడ కొరకు సిద్ధపరచుము. तेरे आगमन के लिए मुझे सिद्ध कर। చాలా చక్కని ప్రార్థన చేశారు. बहुत ही अच्छे से प्रार्थना किया। అలాగే మనమందరము ప్రార్థన చేద్దాం. उस तरह हम सभी लोग मिलकर ఆత్మ प्रार्थना తండ్రి करें। ఈ రోజు మన మధ్యకి దిగి వచ్చారు. वो आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया, మన మధ్యనే ఉన్నారు. हमारे बीच में है। దేవా రండి, हे ईश्वर आजा, నా మీదికి రండి, हमारे ऊपर आजा, నా లోనికి రండి. मेरे अंदर आजा। మీదికి వస్తే శక్తి వస్తుంది, हाँ, ऊपर आएगा तो सामर्थ आएगा, లోనికి వస్తే వరములు వస్తాయి. अंदर आएगा तो वरदान आएगा, మీదికి వస్తే శక్తి, ऊपर आएगा तो सामर्थ, లోనికి వస్తే వరములు. अंदर आएगा तो वरदान। ఈ శక్తి ఈ వరములతో ये सामर्थ और वरदानों से మనం రాకడలో ఆయత్తం కాగలుగుతాం. हम उसके आक्रमण के लिए सिद्ध हो ఈ जाएंगे। స్థితిని మనందరం కలిగి ఉందాం. ये स्थिति को हम सब पाकर होना चाहिए। ఒకసారి మనందరం కలిసి తండ్రి గారు రాసిన కీర్తన పాడుకుందాం. हम सब एक बार मिलकर हमारे पिता ने लिखा हुआ गीत को गाएंगे। దైవాత్మ రమ్ము, నా తనువున వ్రాలుము. అందరూ పాడండి. దైవాత్మ రమ్ము, నా తనువున వ్రాలుము, నా జీవమంతయు నీతో నిండా చేరి వసింపుము, నా జీవమంతయు నీతో నిండా చేరి వసింపుము. తెలివిని కలిగించు, నన్ను దివ్యగా వెలిగించు, తెలివిని కలిగించు, నన్ను దివ్యగా వెలిగించు. నీ కలిగిన భాగ్యము నాన్నిటిని నా కంటికి చూపించు, నీ కలిగిన భాగ్యము నాన్నిటిని నా కంటికి చూపించు. పరిశుద్ధుని చేసి నీ వరములు దయచేసి, పరిశుద్ధుని చేసి నీ వరములు దయచేసి,
వినుమా పావురమా వినుమా నీ పరిశుద్ధ సన్నిధిని చూపుమా పావురమా వినుమా బోలో యేసు మహారాజుకు మనమందరము పరిశుద్ధాత్మను కలిగిన వారమై ఉండవలెను हम सभी लोग पवित्र आत्मा को पाए हुए व्यक्ति होना चाहिए దైవజనుడు మనకు నేర్పినట్లు ఇలాగూ ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాము प्रभु के दास ने हमको जिस तरह सिखाया हम प्रार्थना करने वाला होना है తెలివిని కలిగించుము हाँ बुद्धि को दे दीजिए పరిశుద్ధినిగా చేయుము पवित्र बना दीजिए నీ వరములు దయచేయము तेरे वरदानों को दे दीजिए నీ కుమారునిగా నన్ను చేసుకొనుము तेरे पुत्र स्वीकार मुझे कर ले వధువు సంఘముగా నన్ను చేసుకొనుము मुझे वधु कलीशा के समान बना दे వరుని రాక కొరకు నన్ను సిద్ధము చేయుము वर के आक्रमण के लिए मुझे तैयार कीजिए అని మనమందరము ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము इस तरह प्रार्थना करने वाले बनना है చివరగా నేను ముగిస్తూ ఒకసారి మరలా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను फिर एक बार आप लोगों को स्मरण करते हुए स्मरण करवाते हुए मैं खत्म करूंगा దేవుని చూచే కన్నులు మనం కలిగి ఉండాలి परमेश्वर को देखने वाली आंखें हम पाया हुआ रहना है దేవుని మాటలను వినే చెవులు కలిగి ఉండాలి प्रभु की वाणी सुनने वाला कान होना चाहिए సత్య సువాసనను గ్రహించగలిగిన ముక్కు కలిగి ఉండాలి सच्चाई का सुगंध लेने वाला नाक होना चाहिए వాక్యపు రుచిని గ్రహించగలిగినటువంటి నాలుక కలిగి ఉండాలి हाँ वचन का रुचि लेने वाला जीभ होना चाहिए పరిశుద్ధాత్మ తాకిడిని గుర్తించగలిగిన చర్మము కలిగి ఉండాలి पवित्र आत्मा छूने वाला इस शरीर के ऊपर चमड़ा होना चाहिए ఇవి ఆత్మీయమైన జ్ఞానేంద్రియములు ये आध्यात्मिक अंग है करके वचन कहता है ఇట్టివారే సంపూర్ణులు यही लोग जो है परिपूर्ण लोग है ఇట్టివారే రాకడలో ఆయత్తము కాగలిగిన వారు ऐसे लोग ही उसके आगमन में सिद्ध हो जाते हैं ఇట్టివారి కొరకే ప్రభు రాబోవచ్చు ఉన్నారు ऐसे लोगों के लिए प्रभु आने वाला है దేవుణ్ణి చూడలేని వారి కొరకు ఆయన రావడం లేదు हाँ परमेश्वर को नहीं देख सकते उनके लिए नहीं आ रहा है దేవుని మాటలు వినని వారి కొరకు ఆయన రావడం లేదు प्रभु की बातों को नहीं सुनते उनके लिए नहीं आ रहा है వాక్యపు రుచి ఎరగని వారి కొరకు ఆయన రావడం లేదు वचन के रुचि को नहीं जानने वालों के लिए नहीं आ रहा है కాబట్టి ఆత్మీయమైన జ్ఞానేంద్రియములు కలిగి ఉండండి आध्यात्मिक जो अंगों को पाए हुए लोग बनकर रहिए ప్రభు మిమ్మును దీవించును గాక प्रभु आप सभी को आशीषित करे।